14 करोड़ रुपया सुखबीर सिंह बादल तो मैं शनिवार जमा कराया। सुखबीर सिंह बादल कहते मैं संतरी बना देना है, मैं भजा लेना है, मैं सड़कों पर भजेगा राजा बड़े। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, बट मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा, मेरी कोई वेंडेटा नहीं है। इन्हां दी बसिस नूं 10 मिनट अड्डे ते मिलते आवाज़ मारन दे, साढ़े नूं 1 मिनट मिलता। सो 1 मिनट च जिहड़ी सवारी बाली बाली नहीं, इन्हां दे प्राइवेट ऑपरेटर्स गालां कढ़ के साढ़े नूं तोड़ दिंदे आ, बस ते मार के हत्थ कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, साडी वारी है। अफसरशाही दोने बादलों नूं भी नहीं नाराज़ कर रही ते राजा वड़िंग नूं भी नहीं नाराज़ करना चाहती। अगर राजा वड़िंग झूठ बोलता है, उन्होंने क्यों नहीं पूछा जाता? तां ही तां ये पॉलिटिशियन उन्हां ते हावी हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं पॉलिटिशियन, ते फिर पंजाबी गां भुल जाते हैं, कोई सवाल नहीं करते। तुहाडे बस ड्राइवर्स दा, तुहाडीआं बसां दा, तुहाडे बस ड्राइवर की जान चली जाए उहदा कोई बीमा नहीं हुंदा। लोगों ने सानू 5 साल का समा दिता सी, उहदे च परफॉर्मेंस असी एक डमी बंदे नूं 4.5 साल बिठा रखिया। ये साडी गलती है और असी हाथ जोड़ के जनता तो माफ़ी मांगते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो तुहानूं 4.5 साल खुडे लैन ला के रखिया। -0, नॉट ओनली 0, मैं आउट ऑफ 100 -0 कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं दिंदा। मेरे मन च ये नहीं सी कि मिनिस्टर बहुत कोई वड्डी चीज़ है, मैं लोगों को परफॉर्म करके दिखाना चाहता सी। पूरे हिंदुस्तान ट्रांसपोर्ट की गल होया करूगी और पंजाब की एग्जाम्पल देंगे कि राजा वड़िंग वाकई ही ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करन जा रहा है, जां सिर्फ सुर्खियां दे विच बन लई ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करन दी गल करदा। जे दिल्ली बस स्टैंड जा सकती है बस, ते ऐसी केड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट बस एयरपोर्ट तक नहीं जा सकती? साड़ियां वॉल्वोस खड़ियां हैं, वही किसान मर जाता सी पंजाब दा, केजरीवाल साहब करोड़ रुपया दिंदे सी, फौजी मर जाता सी, क्योंकि इलैक्शन का समा सी। उस तो बाद 4.5 साल केजरीवाल साहब नहीं दिखाई देते। तो इसे करके तकलीफ होगी कि ये नकली मुख्यमंत्री है या नकली आम आदमी है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टैलीविजन ते मैं हाँ निर्मल सिंह मानशाहीआ। जिवें कि तुहानूं पता है कि असीं तुहाडे रूबरू अजिहियां शख्सियतां नूं भी करदे रहने हैं कि जिहड़ी पंजाब दी गल करदे होण। कोई भी होवे, वो पंजाब ते पंजाबियां दी गल करन वाले लोकां नूं असीं तुहाडे सामने तुहाडी कचहरी दे विच पेश करदे हां ते उन्हां नूं पुछदे हां कि तुहाडे कोल एजेंडा की है पंजाब ते पंजाबियां लई। अजिही ही एक शख्सियत नूं तुहाडे सामने असीं अज रूबरू करन जा रहे हां, ਜਿਹੜੀ एक आम घर चों उठ के, सधारण घर चों पंजाब के एक पिंड तो उठ के केंद्र की दिल्ली की राजनीति दे विच जिन्हां ने अपना स्थान बनाया, तो ना ही कोई उन्हां दा दादा, ना ही उन्हां दा पिता, तो ना ही चाचा ताया राजनीति दे विच सीगा। उन्हां नूं राजनीति विरासत तो नहीं मिली, बल्कि उन्होंने अपने बलबूते के उत्ते राजनीति दे विच अपना स्थान बनाया। असीं कोई उन्हां दी तारीफ दे विच कोई शब्द नहीं कह रहे, ये उन्हां दा पिछोकड़ है। उन्होंने पंजाब की राजनीति दे विच एक नौजवान जिहड़ा कि एक गरीब घर तो थल्लों उठ के उन्होंने एक रोल मॉडल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टाइम उन्होंने पंजाब की राजनीति दे विच सब तो वध चर्चा हो रही है। जी हाँ, जिवें तुसीं जाणदे हो वो कौन ने, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग। उन्हां नाल असीं तुहाडा अज रूबरू कराउण जा रहे हाँ, तो उन्हां नूं पुछांगे तुहाडे सवाल, लोकां दे सवाल, जिहड़ी वो माफिया की गल करदे ने कि पंजाब दे विच ट्रांसपोर्ट माफिया कदों तो पंजाबियों नूं किवें निचोड़ रहा है, कौन आ उहदे पिछे, किवें ट्रांसपोर्ट माफिया पैदा हुंदा है, कि बाकी उन्हां दी कहणी ते करनी दे विच पक्की उन्हां दी निष्ठा हैगी है कि वो ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करना चाहुंदे आ, जां ओह सिर्फ राजनीति दे विच अपनी जिहड़ी है पहचान बनाउण दे लई उपरों गल्लां करदे ने। ग्राउंड जीरो के उत्ते की स्थिति आ, किस तरह उन्होंने कोल पंजाब मॉडल है, उन्होंने गलबात करते हैं। उन्हें सूबे के ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू मानशाही साहब, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं मैनूं दर्शकों के रूबरू कर रहे हो, मौका दिता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वड़िंग साहब, जिद्दां कि तुसीं तुहाडे बारे असीं मैं हुणे जिक्र कीता है कि ना तो तुहाडा कोई दादा, ना ताया, ना ही बापू राजनीति दे विच सी। तुसीं ग्राउंड जीरो तो उठ के
ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਮਾਨਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਯਾਦ ਨੇ, 1-2 ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਚਿਹਰਾ ਵਹਿਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਲੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ? ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਜੂਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਔਖ ਰਹੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣੇ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੋਸਟਰ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੂਜੇ ਦੇ 100 ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਚੰਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਬਲਾਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੂਜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ 2012 ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਲੜਿਆ, 46 ਸਾਲ ਕਦੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਨਾਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ 2012 ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਬਾਦਲ, 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ 20,000 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਐਂਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ। 1 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੀਗਲਾਈਜ਼। ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ, ਇਟਸ ਅ 1 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੇ ਜੁਗਰਾਉਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਦਿਕ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੰਤਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜੇਗਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਮੇਰੇ STC ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪੀਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗਏ ਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਜਿੱਦੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 14.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਸ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਕਿ ਤੋਰੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ AC ਬੱਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ 73 ਪਰਮਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੈਟ ਕਾਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚਿਸ, AC ਕੋਚਿਸ। ਸੋ ਉਹ 73 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਮਸਟ ਆਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਤਾਜ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਆਰਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਗਤਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਸੋ 73 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਮਿਟਸ ਕਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। 20 ਪਰਮਿਟ ਐਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਬੱਸਾਂ ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ, ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੋ ਕੇਵਲ 2, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਜੀ? ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚਿਸ AC ਕੋਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਵੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਤੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 3 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 350-400 ਬੱਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ 1 ਕਰੋੜ ਐਕਸੀਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਨਸ਼ਈਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁਮਾਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਟਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖੇ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਕਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਦਿਸ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ, ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 12 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 95 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। 95 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ, 95 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ 'ਚ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਹੈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਵੇਵ ਆਫ 2 ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਕੋਵਿਡ, ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇਵ ਆਫ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਔਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲਿਸਟ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਮਥਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਦਾਊਟ ਟੈਕਸ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਮਾਲਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿਦ ਬਾਦਲਸ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਸਾਈਡ। ਉਹ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਡੇਟਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਨੰਬਰ 2, ਇੱਧਰ ਲੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਫੀਆ। ਇਕੱਲਾ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੱਕਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ 50 ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਟੀ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਟੇ ਆਸੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡ ਸਟੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਰਈਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਿਚ ਲੱਖੀ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਲੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਦਾ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਮਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਵੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਔਰ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਉਹ ਲੱਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ 1 by 1। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ ਔਰ 2 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ PRTC ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਕ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਨੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੋਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਫੀਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੜ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀਆ? ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਰਿਸੀਵਡ ਔਨ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਡ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਫਕੋਰਸ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ 1 minute ਗੇਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਇਤਰਾਜ਼, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਟੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ 1 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਠਹਿਰਾਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ, ਜਦ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰੋ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 20 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 20 days ਆਫਟਰ ਕੋਰਟ, ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਦ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਿਟ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ? ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਨਮੈਰਿਡ ਔਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਜਲਦੀ ਭਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਟੈਕਸ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ OTP ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਦੈਟ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਟਸ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PRTC? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਈਜ਼ੀ ਜੋਬ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ। RCs ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ RCs ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਦਲਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟਾਈਮ ਫॉर दैट। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 5-5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 1000 500 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਟਿੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਟਿੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 100%, ਬਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 100% ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਫੀਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹੂਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਕੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੂਆਣੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂਰਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜਿਸ ਆ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਿਤ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੌੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿੰਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, AC ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? 100% ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਸ, ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਲਵੋਜ਼ ਖੜੀਆਂ 100%। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ
ज्योतिराजे सिंधिया एविएशन मिनिस्टर का भी फोन आया कि असी ਤੁਹਾਨੂੰ एयरपोर्ट ਤੇ एंट्री देने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। मैं और चिट्ठी ट्वीट भी की ਤੇ ਤੁਸੀਂ दिल्ली सरकार ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। देन अगेन मैं चिट्ठी लिखी, पुराने मंत्री साहबाना ने भी चिट्ठी लिखी। ड्रामा की है जी? ड्रामा की है कि सब लोग इकट्ठे हैं, कैद साडे लोगों ਨੂੰ जा रहा है, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗੀ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ IAS ਰਹੇ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬੱਠਲ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲੀ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ कि ये नकली मुख्यमंत्री है ਜਾਂ नकली आम आदमी है, मैं असली है। दर्द हो गया जबकि उन्होंने चुने हुए MLA ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਜੱਗਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਜੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਬੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PRTC 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ GST ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਵੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, 36,000 ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਡਾਈਂਗ ਕੈਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਸਿਸ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਮਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ, ਅਗਰ 14.5 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋੜ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 24,000 ਬੱਸ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। 25-26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 48,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, GST ਵਾਲਾ 1500 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5% ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੈਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਓਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 842 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ 400 ਕਰੋੜ ਨਾਲ। 842 ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300-400 ਬੱਸ ਬੋਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਪਾਈਏ ਤੇ PRTC ਤੇ ਪਨਬਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਾ ਹੋਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਨੋ ਚਲਾਨ ਡੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰੇਟ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਧੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਰਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ RTAs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਦੇ ਆਰ ROs, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਟੇਬਲ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੋਂਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੁੰਦ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬੱਸਿਸ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਮੰਚ, ਸਭ ਸਿਸਟਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਚਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਜੋ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ NRI ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ 100% ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਨੀਡ ਟਾਈਮ ਫॉर दैट। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗਲਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ 100% ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਗਰ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਦਸਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ 68 ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿੰਪੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਂਡੇਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ? ਮਾਨਸ਼ੇ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਿਟਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 3-4-5 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ, ਕਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ FIR। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ FIR ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਐਂਡ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਲਾਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਧੱਕਾ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ FIR। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਆਪਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੜ ਪਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, FIR ਕਰਾਤੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਰਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਗਲਾ ਫੀਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ FIR ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ FIR ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਨਮੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ RTOs ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਲ ਆਫ them। ਤੇ ਨਵੇਂ RTO ਬਠਿੰਡਾ, RTO ਪਟਿਆਲਾ, RTO ਜਲੰਧਰ। RTO ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਨ ਮੈਨ ਗਨਮੈਨ ਇਜ਼ 15 ਸਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। they are going sir, they are going। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ RTOs ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ -0, ਨਾਟ ਓਨਲੀ 0, ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ 100 -0 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਧਰ 4.5 ਸਾਲ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਇੰਟੂ ਸਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 100+ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਊਟ ਆਫ 100 ਚੋਂ 100 ਤੋਂ 100+ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਨਸ਼ਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ BJP ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, BJP ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। 4.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ NRI ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੌੜੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ 100% ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦੇਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 12-13 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ, ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਈਆ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।